जन्मरू ही तार गर्भाशय नथिला। मातृत्व लाभ न करि पारिले नारी जीवन कण मूल्यहीन हो जाए। आसंतु शुणिबा एही हृदय स्पर्शी एवं शिक्षणीय कहानीटी। सुनीता स्कूल रू फेरिबा परे बोऊ ता पई खाइबा बाढ़ी देइथिला। खाइबा जगारे बसिकी सुनीता ता बोऊ संगे गप आरंभ करिदेला। एईटा तो सुनीतार पुराणा अभ्यास, सबु बेले गपिब। स्कूल रे कौन हैला कौन नहीं से विषय रे। सुनीता कहला, जानिचु बोऊ, आज आमको साइंस टीचर राधा दीदी बयस अनुसारे आसुथिबा पीरियड्स विषय रे बुझेइले। अच्छा भल कथा, तम स्कूल रे तो केवल झियो पिला, कहिले किछि असुविधा नाही। एमिति रे घरे ए विषय रे केही खोलिकी कथा हुअंतिनी। सुन सुनीता, तो मनरे केतेबेले ए विषय को नेकी किछि दुविधा आसिले मते बिना संकोचरे पचारिबु हैला। ठीक अछि बोऊ। सुनीता भल पढ़े, एबे अष्टम आउ नवम रे भल नंबर रखिकी पास करि सारिथिला। किंतु ता मार एकमात्र चिंता जे तार एपर्यंत पीरियड्स हे नथिला। सेतिपई से माने डॉक्टर अपॉइंटमेंट नेकी सुनीतार सोनोग्राफी करेले। हेले डॉक्टर रिपोर्ट देबा परे सुनीतार मां को पाद तळु माटी खसीगला। डॉक्टर कहले सुनीतार जन्मरू गर्भाशय नाही। अवश्य एहा द्वारा शरीर उपरे कौनसी खराब प्रभाव पड़िबनी, किंतु सुनीता भविष्यत रे केबे मां हे पारिबनी। एकथा शुणिकी को मां धैर्य धरी पारिथांता, किंतु कौन करा जाई परिबो, जहा भगवान को इच्छा। हेले सुनीता माँ बापांकर गोटिए चिंता, सुनीतार भविष्यत कौन, केमिति तार बाहागर हेबो, किए ताकू बाहा हेबो। सुनीता मध्य टिके बुझी सारिथिला जे से केबे मां हे पारिबनी। आगको सुनीता पढ़ारे ध्यान देला एवं ओकिलाती पढ़िला। से जोठी लॉ करुथिला सेठी निखिल मध्य पढ़ुथिला। से मने मने सुनीता को पसंद करुथिला, किंतु सुनीता मनरे ता पाई कौन अछि से जानी नथिला। सुनीता देखिबा को सुंदर थिला, किंतु से गोटिए कमी थिला, तार गर्भाशय नथिला। सही कारणरू सुनीता केबे निज जीवन रे विवाह को नेकी किछि स्वप्न देखु नथिला कि भल पाइबा चक्कर रे पड़िबा को चाहू नथिला। तार एकमात्र लक्ष्य थिला भल वकीलटे हेबो। ए भितरे लॉ प्रैक्टिस रो शेष दिन आसी पहुँचिला। से दिन सबु सांग एकाठी हेइथिले। निखिल मने मने स्थिर करी नेइथिला आज जेमिति हेले सुनीता को ता मन कथा कहिबो। निखिल सुनीता पाखको जाइकी कहला, केमिति अछ सुनीता, आउ तमर भविष्यत योजना कौन, क्यारियर पाई भाबिच ना बाहा हेइ जिवो। एमिति कथाबार्ता आଳରେ निखिल कहला, सुनीता मु तुमको किछि कहिबाको चाहूची। हाँ कुह निखिल। सुनीता मु जानिनी तमे मो विषय रे कौन भाबुच, किंतु मु तुमको भल पाउची। मो मन कथा तुमको कहिबार साहस करि पारु नथिली। आज बहुत साहस करिकी तुमको मो मन कथा कहूची। निखिल मते क्षमा करिदेब, मु ए विषय रे केबे किछि भाबिनी। मोर ध्यान केवल एतिकी जे मु भल सर्विसटे करिकी मो माँ बापा को सहारा हेबी। मो स्वप्न बहुत अलगा निखिल। मु कौनसी बंधन रे बांधी हेबाकु चाहुनी। सुनीता मु तम स्वप्न को सम्मान देउची। तम खुशी रे मु खुशी, किंतु मन रखिब मु तम सांगरे सबु समय रे अछि। सुनीता जानिथिला निखिल बहुत भल, किंतु से ताकू मिछ स्वप्न देखैबाकू चाहू नथिला। फेरी जिबा बेले निखिल सुनीता हाथ रे हाथ मिसेईकी बाय करिके आगकू बढ़ीगला। सेतेबेले निखिल आखिरे लुह थिला। सुनीता मध्य कांदी पकेला, किंतु से कौन बा करि पारि थांता। ता पाखरे कौनसी रास्ता नथिला।
ସୁନିତା LLBରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲା ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖିକି ତାର ସତ୍ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ମିଳିଲା। ସେ ଏବେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି, ଝିଅ ଯେତେ ସଫଳ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଯେତେବେଳ ଯାଏଁ ବାହାସାହା ହେଇକି ସୁଖରେ ସଂସାର ନ ଗଢ଼ିଛି, ବାପା ମା ମନ କେବେ ବୁଝେନି। କିନ୍ତୁ ସୁନିତା ଚିଡ଼ିକି କହେ, ବୋଉ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହ? କିଏ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୋତେ ବିବାହ କରିବ? ମା କହନ୍ତି, କିଏ ତ ଥିବ ଯିଏ ତତେ ତୋର ସବୁ କମି ସହିତ ଆପଣେଇବ। ଛୁଆ ଚାହିଁଲେ ଆଡପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ, ତୋର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା। ତା ପରଦିନ ସୁନିତାର ମାଉସୀଙ୍କ ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ସୁନିତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ସୁନିତା କହିଲା, ବୋଉ ଦେଖେ, ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଯେ, ତୁ ଆଗ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସେ। ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଏଇ ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲି। ସୁନିତା ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଇନା ଆଗରେ ବସିକି ନିଜକୁ ସଜେଇ ନେଲା। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଚୁଡ଼ିରେ ସେ ଅପ୍ସରୀଟେ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ନିଖିଲ ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପରି ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିଏ ଜଣେ ତା ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତା, ଯିଏ ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତା। ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେଇ ଚାଲନ୍ତା। ବୋଉର ଡାକରେ ଭାବନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ସୁନିତା, ଆସେ, ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେଣି। ପୁଅଟି ତାର ମା, ବାପା ଆଉ ସାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲା। ସୁନିତା ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ସୁନିତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନେଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁନିତାର ବାପା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନିତା କହିଲା, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ। ପୁଅ ଘର ଲୋକ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। କି କଥା? ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ଘରର ସବୁ କାମ ଜାଣେ, ଚାକିରି କରିକି ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମି ଅଛି, ମୋର ଗର୍ଭାଶୟ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ପୁଅଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତା ମା କହିଲେ, ତା ମାନେ ତମେ କେବେ ମା ହେଇପାରିବନି? ନା, ମୁଁ ମା ହେଇପାରିବିନି। ଆପଣ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଅଟି କହିଲା, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ଏତିକି ଶୁଣିକି ପୁଅର ମା ରାଗରେ ବସିଥିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛିଟି? ଏହି ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ତୁ ନିଜ ଛୁଆର ବାପା ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବୁ। ଜାଣିଛି ମା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ବାହାଘର ପରେ ଯାହାର ଛୁଆ ହେଉନି, ସେମାନେ କ'ଣ ଛୁଆ ଆଡପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସୁନିତା ଆମକୁ ସତ ଲୁଚେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିକି ତ କେବଳ ବାହାଘର କରାଯାଏନି ନା, ଆମକୁ ନିଜ କୁଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦରକାର। ସୁନିତା ବସିଥିବା ଚେୟାରରୁ ଉଠିକି କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ଘରେ ବସିକି ମୋର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସତ କ'ଣ ଜଣେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ଏଠୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଝିଅର ଅସୁବିଧା ନଥାଏ, ପୁଅର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପୁଅର ମା ରାଗ ଗରଗର ହେଇକି କହିଲା, ଚାଲ ସବୁ। ସେମାନେ ସେଠୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। ସୁନିତାର ବୋଉ ସୁନିତା ଉପରେ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ, ଇଏ କି ବ୍ୟବହାର ତୋର? ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବାଟା ଉଚିତ ନଥିଲା। ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ ମୋର କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ଯାହା କହିଛି ଠିକ୍ କହିଛି। ଆମ ସମାଜ ସବୁ ଦୋଷ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେବା ଜାଣିଛି। କାହିଁ, କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖରେ ବାପ ହେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ଏ ସମାଜ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଭୁଲ ଥାଉ କି ନଥାଉ,
ତାକୁ ହିଁ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ମନ ରଖ ସୁନିତା ବୋଉ, ଯିଏ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ଥିବା କମିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାକୁ ଆପଣେଇବ, ମୁଁ ତା ହାତରେ ମୋ ଝିଅର ହାତ ଦେବି। ବାପାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇକି ସୁନିତା ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସୁନିତାର ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ମୋହନ ସହ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ ବସିକି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁନିତାର ବାପା ସୁନିତା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋହନ ବାବୁ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ଝିଅକୁ ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ସୁନିତାର ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, କିରେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଭାଉଜ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେବେ? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ NGO ଅଛି, ସେ ଏସବୁ କଥାକୁ ମାନେନି। ଆଉ ରହିଲା ମୋ ପୁଅ କଥା, ସେ ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବର ନୁହେଁ। ଏକଥା ସୁନିତାର ବାପା ତା ମାଆକୁ ଜଣେଇଲେ। ସୁନିତା କହିଲା, ବାପା, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଠିକ୍ସେ ଜଣେଇଛ ତ? ବାପା, ଏଥର ଯେମିତି ସେମାନେ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି। ସୁନିତାର ବାପା କହିଲେ, ତୁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖରେ ମା, ଯାହା ହେବ ସବୁ ଭଲ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୋହନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆସି ସୁନିତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ମୋହନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ସୁନିତାର ବୋଉ ସୁନିତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସୁନିତାକୁ ଦେଖିକି ନିଖିଲ କହିଲା, ସୁନିତା, ତମେ? ଏଇଟା ତମ ଘର? ସାମ୍ନାରେ ନିଖିଲକୁ ଦେଖିକି ସୁନିତାର ମୁହଁ ଲାଜରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୋହନ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ? ହଁ ବାପା, ଆମେ ଦି ଜଣ ଏକାଠି ଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ସୁନିତା ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ନିଖିଲର ମା ତାର ହସିକି କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଦି ଜଣ ଏକାଠି ବସିକି କଥା ହେଇଯାଅ, ଆମକୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ଜଣେଇଦେବ। ନିଖିଲ ଆଉ ସୁନିତା ସୁନିତାର ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାରରେ ବସିଗଲେ। ସୁନିତା ପଚାରିଲା, ନିଖିଲ, ତମକୁ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାଅଛି? ନିଖିଲ ସୁନିତାର ହାତକୁ ଧରିକି କହିଲା, ସୁନିତା, କେବଳ ଏତିକି କଥା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ସେଦିନ ମନା କଲ? ଥରେ ତ କହିକି ଦେଖିଥାନ୍ତ, ମୁଁ ତମକୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ତମକୁ ଆତ୍ମାରୁ ଭଲ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ନା ସୁନିତା? ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। କେବଳ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମୁଁ ଏଠିକି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲା। ତମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସୁନିତା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ନିଖିଲ, ତମେ ଏବେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛ। ତମକୁ ତ ମନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରିବ। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ବାହା ହେଇକି ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିବ? ତମେ ସତରେ କ'ଣ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ନିଖିଲ? ସୁନିତା, ତମେ ମୋ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ତମେ କୁହ ସୁନିତା, ମୁଁ ତମର ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ? ସୁନିତା ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ନିଖିଲ, ତମେ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ କେବେ ମା ହେଇପାରିବିନି? ସୁନିତା, ଏମିତି କୁହନି। ଆମେ କେଉଁ ଅନାଥ ଛୁଆକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିକି ନିଜର ପରିଚୟ ତ ଦେଇପାରିବା। ସୁନିତା, ଧର ଆମର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ତାପରେ ତମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଯେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି,
ବାପା ହେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଜାଣିଛ ସୁନିତା, ଝିଅଟିକୁ ସମାଜ ସହଜରେ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କମି ତ ଉଭୟଙ୍କର ରହିପାରେ। ସୁନିତାର ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା। ନିଖିଲ ନିଜ ହାତରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ହୁଣ୍ଡିଟା, ପାଗେଳିଟା, ଚାଲ ବାହାରେ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁର ଖୁସି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ସୁନିତା ଆଉ ନିଖିଲ ଏବେ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ସହିତ NGOର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସୁନିତା କେବଳ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା ନଥିଲା, ସେ NGOରେ ଥିବା ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ମା ହେଇଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ହିଁ ମାତୃତ୍ୱ ହେଇନଥାଏ। ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ମା ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମମତା ଦେଇ ପାଳିବା, ସମ୍ଭାଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ମାଆର ମାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମମତା ଥାଏ।